Nuri wakes up to the sound of a huge storm blowing. She wakes up in a jolt. She looks around. She can't recognize anything around her. She walks past the neighborhood. There is not a single tree. Everyone looks the same. They are all wearing the same clothes. She can hear sounds of drones, bulldozers, and wailing sirens at a distance. Nuri gets scared and tries to escape, but the walls feel like they're closing in on her. She runs away on a long journey across rivers, valleys, deserts, forests, and the insides of city bylanes. Along her way, she meets musicians who tell her stories and sing her songs. Listening to them, she discovers new maps and routes to find a sense of belonging. Adventures of Nuri is a podcast series tracing her travels with music, memory, and identity. Nuri climbs the boulders. I'm in search of a dargah in Tirahalli, which my grandfather told me about when I was a little girl. He told me if I go there and tie a black thread near Usman Tata's mazar, whatever I wished for would come true. As the bus climbs the betta, I see large boulders everywhere. They appear like mythologies. The bus conductor tells me that many centuries ago, there were volcanic eruptions here, and that's how these boulders formed, out of the explosions. Do you think that boulders grow over the years? At the last stop, I see that there are just 2 shops from where I buy rose petals and incense. I go into the small cave, I find the dargah, I make my wish and get lost in the silence. After a while, I go outside and the woman at the shop tells me that I can only leave next morning because the last bus has already left. I ask her if I can sleep at the dargah for the night. Of course, it is after all a holy shrine. You will get sukoon ka neend, she says. And then she asks if I've met Kotiganahalli Ramaya. No, who's that? I ask. Ayyo, you better go tomorrow morning and meet the famous poet. He will give you seeds of wisdom that will carry you through life. Go sleep now, she says warmly. I close my eyes and fall asleep almost immediately. Suddenly I find myself following a voice. Swagata suswagata. ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಚಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಸ್ವಾಗತ ಚಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಚರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಸ್ವಾಗತ ಚರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಸ್ವಾಗತ. I could sing in Kannada? How is that possible? I have no memory of this language. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆನಾ? ನೀವ್ಯಾರು? ದೇ ಆಸ್ಟ್. ನಾನು ನೂರಿ. ಓ, ನೂರಿನಾ? ನೆನಪಿದೆ, ಬನ್ನಿ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಆಡಿದೆ, ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಉಂಗೆಕಾಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದೆ, ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡು ಹುಣ್ಸೆಕಾಯಿ ಹಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡೇನಾದರೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಕಿರುದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ಳು ವಾಪಸ್ಸು ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅವಳು ಏನಂತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ರಾವು ಕುನ್ನಕ್ಕೋ ರಾವೇರೇ, ರಾವು ಕುನ್ನಕ್ಕೋ ರಾವೇಕೆ ರಾವೇರೇ, ರಾವು ಕುನ್ನಕ್ಕೋ ರಾವೇಕೆ ರಾವೇರೇ. ಮಾತೆಯರೇ ಮನೆಯೊಡತಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರವ ಬಸಿರ ಕೂಸುಗಳ ಹಸಿವು ತಣಿಸಲು ಅಗೆದರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಬೇರು
ಬೆದ ಬೆದಕುತ ಬೀಜಗಳ ಎದೆಗೂಡಿನ ಜಾಡು. ಬಿತ್ತಿದರ ಬೀಜಗಳ ಹದವರೆತು ಮಣ್ಣೊಳಗ, ಬಿತ್ತಿದರ ಬೀಜಗಳ ಹದವರೆತು ಮಣ್ಣೊಳಗ. ಅವರಾದರು ಬೇಸಾಯದ ಹರಿಕಾರರು ನುಡಿಕಾರರು ಮೊದಲಿಗೆ. ಹೆಣ್ಣಾದಳು ಕಣ್ಣಾದಳು ಮನುಕುಲದ ಉಳಿವಿಗೆ. ರಾವೇ ರಾವು ಕುನ್ನಕ್ಕೋ ರಾವು ಕುನ್ನಕ್ಕೋ ರಾವೇ ರೇ. ರಾವು ಕುನ್ನಕ್ಕೋ ರಾವೇ ಕೆ ರಾವೇ ರೇ ನೂರಿ. ರಾವು ಕುನ್ನಕ್ಕೋ ರಾವೇ ಕೆ ರಾವೇ ರೇ ನೂರಿ. ಈ ಹಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಹಾಡು? ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ? ಹಾಡು ಇದು ಬರ್ತಿರೋದು ರಾಮಣ್ಣವರು, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿನ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ, ಬೀಜಗಳು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಮ್ಮದಾಸ್ಕೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವೇ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗಿದವರು, ನಾವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕರ್ತರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಹೆಂಗಸ್ರೇನೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣಿನೇ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡಿದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು. ಸೊ ಇದು ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಯಾರು? ರಾಮಣ್ಣ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೋಟಿಗ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ. ಬುಡ್ಡಿ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮುಖ್ಯ, ಅವ್ರ ಗುರುತೇನು? ಅವರು ಮೂಲ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಬರಹಗಾರರು, ಸಿನಿಮಾ ರೈಟ್ರು, ಸೀರಿಯಲ್ ರೈಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ದವರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತವರು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೋರಾಟಗಳು, ಬರವಣಿಗೆಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಟಕಗಳು ಶುರುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ನೆಲದ ದನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗೋಗಿರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಎಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಅವರನ್ನು ಆಚೆಗೆ ತರೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತುಂಬ ಆದಿಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬುಡ್ಡಿ ದೀಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಅವರು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ NGO ಇದೆ, ಮರ ಹೆಂಗೆ NGO ಅಂತಾನೆ ಆ ಥರ ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು NGO ಇದೆ, ಸುನಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ, ಸುನಂದ ಮೈತ್ರಿ ಸಾಗರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಅಂತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹಾಡೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಸೆಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. FM ರೇಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಅದದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು. ಅವಾಗ ಸೆಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಈ ಚಂದನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಡನ್ನು. ಅದು ಹಾಡಿರೋದು ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಹಾಡು ಯಾರು ಬರೆದಿರೋ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ದಿನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಸು, ದನಗಳು ಓಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಕುರಿ ಓಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ದಡ್ಡಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓಡೋಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಈ ಹಾಡು ಬರ್ತದೆ, ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಾಡು ಕಲಿತೆ, ಅದೇ ನೆನಪಿರಲ್ಲಣ್ಣ ನೆನಪಿರಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ. ನೆನಪಿರಲಣ್ಣ ನೆನಪಿರಲಕ್ಕ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಅದು ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯ ರವಂಟೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಅದು ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯ ರವಂಟೆ. ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆಯೂ ಸಾಗಿ ಬರಲೋ, ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆಯೂ ಸಾಗಿ ಬರಲು, 1000 ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಕೆರೆಯೋ, ಅವು 1000 ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡಿಯೋ. ನೆನಪಿರಲಣ್ಣ ನೆನಪಿರಲಕ್ಕ ತಂಗಿ, ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರಿದ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ. ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರಿದ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇವರು ಏನೋ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಸ್ಟನ್ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಾಡು ಆಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಹೋದ್ವಿ, ಆಡಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆದಿಮ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಆಯಿತಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ 2010ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಅದು 2006 ಆ ಟೈಮು, 5-6 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು. ಹೊಂಟೋದೆ ನಾನು. ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ 2010ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುನಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಥ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನೆಲ್ಲ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಂಜಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಸರ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ಅಂಜಲಿ. ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಂದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಈ ಥರ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಚೀಟಿ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೀಟಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೀಟಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬಾರಯ್ಯ, ನಿನಗೇನದರಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ಈ ಥರನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದವರು. ಅದು ಸರಿ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ನಂಬಲಾರ್ದೇನೆ, ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ನಂಬಲಾರ್ದೇನೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಚೀಟಿ 2 ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದೆ ನಾನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಟ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೋ 4,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ನಾನು ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಕೊಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. 2010 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21. ನಿನಗೆ ದುರ್ಗಾ? ನನಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ,
ಆದರೆ ಇವರು ನಾಟಕಕಾರರು ಬರಹಗಾರ ಅಂತ ಏನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಇವರು 2002-03 ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದರು, ಕಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಇರುವೆ ಬಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇರುವೆಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರು ನಾಟಕಕಾರರು, ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ, ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ 2003 ಇರುವೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಒಂದಷ್ಟು ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮೈಸೂರು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಇರುವೆ ಬಲ್ಲ ನಾಟಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದ್ವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಮ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆದಿಮ ಒಂದು 2 ಸಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದೆ, ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಾಗ 10th ಮುಗೀತು, PUCಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅವಳನ್ನ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನು ಆದಿಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದಿಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2015ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಸುಮಾರು ಜನ. ಒಂದಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಲಿತು, ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ಹಂಗೇ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆದಿಮ ಬಿಟ್ಟರವರು, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆದಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಆವಾಗಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ಡಿದೀಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬುಡ್ಡಿದೀಪದ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇದುವರೆಗೂ. ಸೊ ಆವಾಗಿನ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹಾಡೋದು ರಾಮಣ್ಣ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಡ ಇಲ್ಲ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸೇ ನಾವು ಹಾಡೋದು, ಅವ್ರ ನಾಟಕದ ಸಾಂಗ್ಸೇ ಹಾಡೋದು. ನನಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ನಾವು ಟಿ ವಿನೂ ನೋಡೋರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು. ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಸಾಂಗ್ಸು ಹಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ನಾಟಕದ್ದು ಇವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸೇ ನಾವು ಹಾಡೋದು ಇದುವರೆಗೂ. ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಾಗಲಿ, ನಾಟಕದ ಹಾಡುಗಳಾಗಲಿ, ರಂಗಗೀತೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರೆದಿರೋದಾ ಇದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹಾಡಬೇಕಾ ಅಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಿದೆ, ಜನಪದನೂ ಇದೆ, ನಾಟಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅನುಭವ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವ್ರು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು ಇವಾಗ ಹಾಡೋದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ರ್ಯಾಫು ಅದು ಇದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಹಾಡುಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಮ್ ಇದೆ, ತಾಕತ್ತು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಆಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳೋದನ್ನೇ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇದನ್ನೇ, ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೊಸನದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಈ ಥರನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಶರಣಯ್ಯ ಸಾಂಗು, ಮೊನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ಸೂರು ಸೂರಿನ ದೀಪಾರಿ ಆಕಾಶದ ಚುಕ್ಕಿ, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್, ಶರಣಯ್ಯ ಹಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಾಡುಗಳು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಹಳೆವೆಲ್ಲನೂ ಈಗ ಹಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಸಾಂಗ್ನ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶರಣಯ್ಯ ಹಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಸುಮಾರು ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗೀಗ.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೈಪಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೇದಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು? ನೀವೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಗೋನ್ ಹಾಡ್ರು ಅವರು ಇವರು. ನಾಟಕದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸು. ರಾಜಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೋನಾಳ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ, ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು, ಅವ್ರವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ನಾಟಕ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ, ನಾಟಕದ ಸಾಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ದಮ್ಮಿದೆ, ಇನ್ನೂ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದಮ್ ಇರೋದಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಜನಾಧಿಕಾರ. ಜನಾಧಿಕಾರ 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 ಸಾವಿರ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ತಾರ. ಜನಾಧಿಕಾರ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ತಾರ. ನೆಲದ ಬೇರುಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಹಕಾರ. ನೆಲದ ಬೇರುಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಹಕಾರ. ಚರಿತ್ರೆ ವಂಚಿತ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಅಂತಃಸತ್ವದ ಹರಿಕಾರ. ಚರಿತ್ರೆ ವಂಚಿತ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಅಂತಃಸತ್ವದ ಹರಿಕಾರ. ಜನಾಧಿಕಾರ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ತಾರ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೆಳಗದ ಮೂಲೆಯ ಕತ್ತಲ ಮೊತ್ತವಾ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೆಳಗದ ಮೂಲೆಯ ಕತ್ತಲ ಮೊತ್ತವಾ. ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ ಬುಡ್ಡಿಯ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದೋ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಮೊಕದಷ್ಟಿರದ ತುಂಬೆಯ ಹೂವಿಗೂ ಚೆಲುವಿಹುದು. ಆಲದ ಬೇರಿನ ಆಳವಿಲ್ಲದೆ ಯುಗರಿಕೆಯ ಬೇರು ಚಿಗುರುವುದೋ. ಜನಾಧಿಕಾರ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ತಾರ. ಸಾವಿರ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೋದು? ಈ ಸಾಂಗ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಈಗ ಗಂಗಮ್ಮ ನೀರ್ನಾಗ ಜಡೆ ಎಣಿತಾವಳೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಸಾಂಗ್. ಆ ನಾಟಕ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಸುಮಾರು ನಾವು ಅದು ಗಂಗಮ್ಮ ನೀರ್ನಾಗ ಜಡೆ ಎಣಿತಾವಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕ ಒಂದು 150 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಹಳೆ ಹಾಡು, ಇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡು. ಯಾವಾಗಣ ಬರೆದಿರೋದು? ಅದು ಸುಮಾರು ಯಾವುದದು ಅಣ್ಣಾಜಾರೆ ನಾಟಕದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡಿದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹಾಡುಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಳುಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಎಂಥ ಚಂದದ ನಾಗರಾವು, ಆಮೇಲೆ ಜಗ್ಗನ ಕಥೈತಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಆಕಬೇಡಣ್ಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಂಗ್ಸ್. ಕೋಳಿದು ಯಾವುದು ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ವು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹಳುಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಇವು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ, ಜಗ್ಗನ ಕಥೈತಮ್ಮ. ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಾಂಗ್ಸು, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇವಾಗ 150 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ನಾಟಕನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಥರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು? ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಏನಾದರೂ ಜನರದ್ದು ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ?
ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನು ಹಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಜನಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು, ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂಥರ ಇದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಂಥರ ಓ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ನಾಟಕ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದು ಹಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಅಂತ ಜೊತೆಗಾಡಿರೋದು ಇದೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋದು ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವಿಬ್ಬರು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಿಂಗರ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮದೇನಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಬರೆದ್ರು, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿರೋವಾಗ ಅದು ಪ್ರೌಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೂ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾವಗೀತೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ ಈ ಥರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ. ಒಂಥರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಇದೇ ಸಾಂಗ್ಸೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕವ್ವ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರವ್ವ, ಮಾವ ಬರ್ತಾನವ್ವ, ಮಾವಿನಗೇನೂಟ, ರಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗೂಟ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಲ್ ತುಪ್ಪ ಮಡ್ಗಿನ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪಯ್ಯ, ಕಾಲು ಚೆಂಬಲ್ ನೀರು ಮಡ್ಗಿನ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಸಣ್ಣ 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 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಇವರು. ನನಗೆ 2002 ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇವಾಗೂ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇರುವೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ, ಒಂಥರ ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡೋದು ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರ ಥರ. ಒಂದು ಸಾಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ? ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ಹಾಡಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವನೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳ 150 ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳೋರೇ ಇದ್ದರು ಹೊರತು ಇದರ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಡು ಏನು ಜನಾಧಿಕಾರ, ಜನಗಳ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಹಾಡಿನ ಸಂದೇಶ. ಯಾರು ಈ ತುಂಬ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಲೈಫು, ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆನೆಯ ಬಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲುಂಡಣ್ಣ ಇರುವೆ ಸಾಲಿನ ಕಾಲಿನ ಬಲ. ಅಂದರೆ ಆನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರುವೆ ಸಾಲಿನ ಆ ಕಾಲಿನ ಬಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಆಡೋದು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೋದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನು ನೀವು ಸಮಾಜಮುಖವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು ಅಂತ, ಈ ಥರ ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ಲಾಗ್ತಿದೆ, ಇಂಥ 7 ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ,
ಈ ಥರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ನು ನಾನು ಗೌಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಅದು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಅನುಭವ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೇ ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೈಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲೂ ಆ ಜಾತೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೂರ್ಕೊಂಡು. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಟಕನ, ಅವನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಊರು, ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಡೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರ್ಗನೈಸರು. ಅವ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದುಕಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದುಕಲ ಅವ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾಟಕ ಮುಗೀತು, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವನು. ಏನು ಮಳೆ ಸುರಿತಿದೆ, ತೋಟ ಅಂತ ಆಚೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳ್ಸರಿ. ಏನಕ್ಕಿದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಹೋ, ಇದಕ್ಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಒಳ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ದುರ್ಗ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಒಬ್ಬಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅನುಭವ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೇ ಇವರೇನು ನಾಟಕ ಮಾಡೋರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಚೀಪಾಗಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಊರೂರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ, ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಟೆಂಪೋಲ್ಲೇ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲೇ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ 150 ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಡೈರಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎವ್ರಿಡೇ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಇದೆ ಕೂಡ ಅದು. ನಾನಂತೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೇನಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದೆ, ಹೋರಾಟ ಹಾಡುಗಳು ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು, ಗಂಗಮ್ಮ ನೇರದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಿನ್ನಾಭೇದ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜನಾಧಿಕಾರ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು 125 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜನಾಧಿಕಾರನ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಓದ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗದ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೀಳೋದಂದರೆ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೇ ಕೀಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗಗಳು, ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈಗ ನೂರಿನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇವನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಎದ್ದೊಟ್ಟೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಜಾತಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಹೌದು, ಹಂಗೆ ಬೇರೂರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜಾತಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ
ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅಲ್ಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಥರದ ಅವಮಾನಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದರೆ ನೋಡೋದೇ ಒಂಥರ, ಓ ಇವ್ರು ಆಡೋರಾ, ನಾಟಕದವ್ರಾ, ಇವ್ರದ್ದೇನು ಬಿಡು ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಈ ಥರನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೂ. ಅದೊಂಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅವಮಾನ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಥರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಜನಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಮಗಿವಾಗ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲು ನಾವು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾರಿನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರದ ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಯಾರೇ ಬಂದು, ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಬಂದರು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರು, ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನಂತೂ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಓಕೆ, ಈ ದುರ್ಗಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾರು ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಯಾರು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ? ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ SP ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋದೆ, ರಾಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾಡತ್ತೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುವೆಂಪು ಬರ್ತಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನಂದ ಒಲಂ ಅದಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಗುರುವನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ SP ಅವನು ಗುರು ಥರ ಇರೋದು, ಆ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಬೇಡ ಸರಿ ಇನ್ಯಾವುದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಶರಣನೇ ಹಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಯಾವ ಹಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು, ಕಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಇರುವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿ. ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು 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 ಶರಣೋ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು 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 ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು 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 ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು. ಊರೂರಿಗೊಂದೊಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ, ಕಟ್ಟೆಯ ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಅತ್ತಿಯ ಮರ ನೆಟ್ಟ. ಊರೂರಿಗೊಂದೊಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ, ಕಟ್ಟೆಯ ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಹತ್ತಿಯ ಮರ ನೆಟ್ಟ. ಹಿರಿಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೋ, ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶರಣೋ. ಆ ಹಿರಿಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೋ, ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶರಣೋ. ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು 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 ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು. ಸೊ ನೀವಿದೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ನಾವು ಇದೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಈ ಹಾಡು ಬೇಡ ಅಂದರು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು? ನಾನೀಗ ಒಂದು ಹಾಡು, ನಾನು ಒಂದು ಗಂಗಮ್ಮ ನೀರಿನಾಗಿ ಜಡೆ ಎಣಿತಾವಳೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಎಳಿತಾಳೆ ಜೈನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕಣ್ಣ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಯ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಎಳಿತಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಜಡೆ ಅಣ್ಣಗಣ್ಣಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಗಂಗಮ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ಎಳಿತಾಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ.
ಅವು ಕಲಾವಿದ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗಂತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರೂಪು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸು ಅವರೇ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರೆಲ್ಲನೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಅವರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಗ್ರೂಪು. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಿಮ ಏನು ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶುರುವಾದ ಮೊದಲ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಕಲ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬೀಜಗಳೇ ಈಗ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರವರೇ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಜನ 15 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. अब तन कोई नाही दियो रे सहारो, एक दिन ला दो चलो रे बनु जारो, एक दिन ला दो चलो रे बनु जारो, चुनो चुनो लकड़ी महलू बनाया, पतारा को दरवाजो, अब चलने की करो रे तैयार, के महलू पड़ो रे अंधियारो, एक दिन ला दो चलो रे बनु जारो, एक दिन ला दो चलो रे बनु जारो. ಇದು ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಡು. ಸತ್ಯವ್ರತ್ ರಾವುತ್ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ನಾಟಕ. ಇದು ಮೆಟಾ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಅವಾರ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೇನು ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ. 5 ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರಾ? ಅವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಗರ್. ನಾನು ಸಿಂಗರೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂಥರ ಫೀಲ್, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ನನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ನಾನೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ, ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಈ ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ, ಇದು ಹಾಡು, ನಾಟಕ, ಇದೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರದ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಹಾಡಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಇವಾಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನೊಬ್ಬಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ತುಂಬ ಆ ಥರದ್ದು ಫೀಲ್ ಅದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡೋಕ್ಕಿಷ್ಟ? ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು ತುಂಬ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲೇ, ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುನಂದ NGO ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಲಮೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಮಹಾಮನುಜಾನಿ ಸಮ್ಮ ಸಂಬುದ್ಧ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಮಹಾಮನುಜಾನಿ ಸಮ್ಮ ಸಂಬುದ್ಧ, ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ
ಬದಲಿಸಿದೆ ಕತೆಯ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಚಿಂತನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಬದಲಿಸಿದೆ ಕತೆಯ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಚಿಂತನೆಯ ನಿಶಾನೆ ತೂಫಾನು ನೀನು ಅಭಿಮಾನವಾನು ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹರಿಕಾರ ಜೈ ಭೀಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಮಹಾಮನುಜಾನಿ ಸಮ್ಮ ಸಂಬುದ್ಧ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಶ್ವರತ್ನ ಮಹಾಮನುಜಾನಿ ಸಮ್ಮ ಸಂಬುದ್ಧ. ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೆ, ಕಬೀರ್ ದೋಹೆಗಳು ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಬಾ ನೀ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಂತಂದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಾ ನೀನು, ನಾವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿದಮ್ ಮೊದಲು. ಆ ರಿದಮ್ಮು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅದು ಏನು ಆ ರಾಗ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ರಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡು ತಾಳ ಶ್ರುತಿ ರಾಗ ಈ ಮೂರು ಬೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸುಮಾರು ಶ್ರುತಿಗಳು, ಸುಮಾರು ಟ್ಯೂನ್ಗಳು, ಸುಮಾರು ತಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಯಾವ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ? ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ಸು ಅದರ ರಾಗ ತಾಳ ಇದು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಆಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಆಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ, ತಂಬೂರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವಿಬ್ಬರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಸೋಲೋ ಆಡೋದು. ಆ ತಂಬೂರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಥರದ್ದು ಅನುಭವ ಬೇಜಾರುಗಳು ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆಡ್ಬೋದು ಈ ಸಾಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ನು ಹಂಗೆ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ನಾವು ರಿದಮ್ ಇಲ್ದೇನೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನುಡಿಸ್ದೇನೆ ಹಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಡಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಹಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಡೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ನರೇನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಆಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸೋಲೋ ತಂಬೂರಿ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ, ತಂಬೂರಿ ಜೊತೆನೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನು? ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ದಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ತಮಟೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ತಮಟೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ತಮಟೆ ಒಂದು, ತಬ್ಲಾ ನುಡ್ಸೋರೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ. ಜಂಬೆ, ಡೋಲಕ್ಕು, ಇವು 3 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾಕು. ಸೊ ಹಾಡಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ನು ನಾವು ಲೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅದೊಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ. ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ 2 ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 10 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಿದಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ,
ನೂರಿ ಇಲ್ವರೆಗೂ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ದಾರಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನೂರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿಯ ಏನು ರಿದಮ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಹಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಡ್ಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ರಿದಮ್ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಆಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಡ್ಬೋದು. ನೂರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ನೀವು ಹಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೆಲ ಇದೆ. ಗುರುತು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತುಗಳ್ದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಕರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ದಾಟಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ನೆಲ ಗುರುತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ನೆಲ ಗುರುತು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಏನಿದು ನೆಲ ಗುರುತು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆ ನೆಲ ಗುರುತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿನವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಅವರೆಕಾಳು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೆಲಗುರುತುಗೆ ನುಡಿಗುರುತುಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ನೆಲಗುರುತು ನುಡಿಗುರುತು ಅಂತ ಏನು ಇವಾಗ ಇವರು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಮರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಏನದು ನೇಗಿಲು, ಸೀಡ್ಸ್ ಡ್ರಿಲ್ಲರು ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕುಡುಗೋಲು, ಒರಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೆಲಗುರುತು ನಿಡುಗುರುತುಗಳ ಮೇಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಸೋಗಬಾರ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ದರ್ ಮಾಸೋಗ್ತವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸರ್ದೇನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವ್ರೇನು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪೆಡಗಾಗಾಜಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನೆಲಗುರುತು ನುಡಿಗುರುತು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆನೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೌದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಯಾವುದಮ್ಮ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರುಗಳು. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಪಲಮ್ಮ, ಪಟಾಳಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಯಾರೋ ಗಂಗಮ್ಮ, ದುಗ್ಗಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಮಶಮ್ಮ, ಮಾರಮ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಡತನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರುಗಳು. ಅವ್ರು ನೋಡು, ಅವರು ಗುಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇದು ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವರಿತ್ತು, ಈ ದೇವರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಂ ಶಕ್ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೌದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಂಕಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಂದರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಂದರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಇವಾಗ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗವಳೆ, ಸೌದತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಗೋಗವಳೆ ಅಂತಾರೆ ಹೊರ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಳಮ್ಮ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಶಮ್ಮ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಲಗುರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಸ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರ್ತಿಸೋದೆ ಈ ನೆಲಗುರ್ತನ ದಾರಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೇ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅಂಥ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ಕಾಲಜ್ಞಾನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಇದು ಇವಾಗ ನೆಲಗುರ್ತು, ಈ ಥರ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರದೊಂದು ದೇವತೆಗಳು ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ.
ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದು ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಇರ್ತದೆ. ದೀಪಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಪೂಜೆಗಳು ಕೂಡ. ಅವಾಗಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಭತ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ದೀಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನೈಸ್, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತರ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಸಿರು ತೋರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೀಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಅದೇನೆ, ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಪೂಜೆಗಳು ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಅವಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಕೋಣ ಕಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಕೋಣ ಕಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮುದ್ಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ. ಕುಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಾವ ಅನ್ನೋದು, ತಾತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇದೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಪೀಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾಡು ಕೊಡೋದು. ಕಾಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಊರಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರವ್ರ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಾಕ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹಬ್ಬದ ಥರನೂ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಡು ನೆನಪು ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವುದು ನೀವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡೋದಕ್ಕೆ? ಗಂಗಮ್ಮ, ಅದೇ ನೆನಪಾಗೋದು. ಆ ಗಂಗಮ್ಮ ನಿನಗಾಗಿ ತಂದೀವಿ ಬಾಗಿನ, ಗಂಗಮ್ಮ ನಿನಗಾಗಿ ತಂದೀವಿ ಬಾಗಿನ, ಹಸಿನೆಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪಗಳು, ಕಾಸಿ ಸೋಸಿದ ತುಪ್ಪದ ದೀಪಗಳು, ನಿನಗೆ ಕಾಸಿ ಸೋಸಿದ ತುಪ್ಪದ ದೀಪಗಳು. ಆ ತಲೆಮಾರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟ ಬೇರಿಗೆಲ್ಲ, ತಲೆಮಾರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟ ಬೇರಿಗೆಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಪೊರೆಯೋಳೆ ಕುಡಿ ಬೆಳಸಿ ನಡೆಸೋಳೆ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಪೊರೆಯೋಳೆ ಕುಡಿ ಬೆಳಸಿ ನಡೆಸೋಳೆ, ಎದೆ ಹಾಲು ಚಿಗುರಮ್ಮ ಈ ದೀಪಗಳು, ನಿನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲು ಚಿಗುರಮ್ಮ ಈ ದೀಪಗಳು, ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಬಾಗಿನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ, ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಬಾಗಿನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮ, ಗಂಗಮ್ಮ ನಿನಗಾಗಿ ತಂದೀವಿ ಬಾಗಿನ, ಹಸಿನೆಲ್ಲೋ ಬಿಸಿ ಬೆಲ್ಲದ ದೀಪಗಳು, ಕಾಸಿ ಸೋಸಿದ ತುಪ್ಪದ ದೀಪಗಳು, ನಿನಗೆ ಕಾಸಿ ಸೋಸಿದ ತುಪ್ಪದ ದೀಪಗಳು.
ಆ ಇದು ಖಂಡಿತ ದೀಪಗಳು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಹಾಡು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಲಿ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೋಣ ಕಡಿಮೆ, ಸರ್ಕಾರನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಮಹಾದೋಷ ಮಹಾದೋಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾಯ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಕಡ್ದಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೋಣನೇ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗಮ್ಮ ನೀರನ್ನ. ಸೊ ಈ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ? ಹಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೀಪಗಳು ಅಂತ. ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಮರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಲ್ಲೇನೋ ತೆಪ್ಪ ಥರ ಕಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ದೋಣಿ ಥರ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಿರೋದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ತುಂಬೋಗಿರೋವಾಗ ಹೊಸದೊಂದು ಮರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ದೀಪ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೂವು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ. ತುಂಬಿದ್ರೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬಾಗಿನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೀಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾರಿನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಬಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿಗೂ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ. ಈ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ದೀಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟೋದು, ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ. ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ, ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವನೇ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಮ್ಮ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದೀವಿ ನೋಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನು ನಿಂತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಹೆಣ್ಣಿದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ? ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೆಲದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿರಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು, ನಾಟಕಕಾರರಾದ ಕೋಟಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೀರನ್ನು ನೋಡೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣೆ, ಗಂಗೆನೂ ಹೆಣ್ಣೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಭೇದ ಭಾವಗಳೇನು ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ. ಇವರು ಹೆಣ್ಣಿನೊಂಥರ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವರಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವ್ರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನೂರಿಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದು. ಬುಡ್ಡಿದೀಪ ಹರಿಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ, ಜರಿ ಥರ ನೂರಿ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ದೂರನೂ ಮುಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಾಡಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡೀಸು ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆಗಳಿನ್ನೂ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಎಳ್ಳು
ನೆನದೇನಾ. ಕಲ್ಲವ್ವ ಮಾತಾಯಿ ಮೆಲ್ಲವ್ವ ರಾಗಿಯ, ಕಲ್ಲವ್ವ ಮಾತಾಯಿ ಮೆಲ್ಲವ್ವ ರಾಗಿಯ, ಜಲ್ಲ ಜಲ್ಲಾನೆ ಉದುರವ್ವ, ಜಲ್ಲ ಜಲ್ಲಾನೆ ಉದುರವ್ವ ನೀನು ಬೆಲ್ಲದಾರತಿಯ ಬೆಳಗುವೆವು, ಬೆಲ್ಲದಾರತಿಯ ಬೆಳಗುವೆವು. ಬೆಳಗಾಗಿ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಾಲಿ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳ ಭೂತಾಯ ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನದೇವಾ, ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನದೇವಾ. ಅಂದುಳ್ಳ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಚಂದುಳ್ಳ ಮೇಗಲ್ಲು, ಅಂದುಳ್ಳ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಚಂದುಳ್ಳ ಮೇಗಲ್ಲು, ಚಂದ್ರಾಮತಿ ಎಂಬೋ ಇಡಿಗೂಟ ಹಿಡುಕೊಂಡು, ಚಂದ್ರಾಮತಿ ಎಂಬ ಇಡುಗೂಟ ಹಿಡುಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ನೆನೆದೇವೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ನೆನೆದೇವೋ. ಬೆಳಗಾಗ ನಾ ಎದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಾಲಿ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳ, ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳ ಭೂತಾಯ ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನದೇವಾ, ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನದೇವಾ, ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನದೇವಾ. ಭಿನ್ನ ಭೇದವ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ, ಭಿನ್ನ ಭೇದವ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ, ಇದರ ಉನ್ನತತನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ಭಿನ್ನ ಭೇದವ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ, ಭಿನ್ನ ಭೇದವ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ. ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗೋದು ಬೆಕ್ಕು, ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗೋದು ಬೆಕ್ಕು. ಅಯ್ಯಾರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಮಡಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೆಕ್ಕುದು ನೋಡೋ ಬೆಕ್ಕೋ. ಅಯ್ಯ ಒಳೆಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುರುಬಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಾಡು ತಿನ್ನೋದು ನೋಡೋ ಬೆಕ್ಕೋ. ಇಂಥ ಸರ್ವ ಜಾತಿಯ ಒಳಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಆಚಾರವೆಲ್ಲ, ಭಿನ್ನ ಭೇದವ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ, ಭಿನ್ನ ಭೇದವ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ. ಅಯ್ಯ ಹಸಿದವನು ಒಲೆಯ ಸುಸ್ತಾದವನು ಚಾಂಡಾಳಿ, ಅಯ್ಯ ಹಸಿದವನು ಒಲೆಯ ಸುಸ್ತಾದವನು ಚಾಂಡಾಳಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗ.
It felt like my wish had come true. I pinched myself. I was not dreaming. They told me to keep searching for Nelagurutus and Nudigurutus, and they told me that my search will be fulfilled because every place, every stone, every river, every tree has a story. With this knowledge, I can flow in any direction I wish. Adventures of Noori is a podcast series tracing her travels with music, memory, and identity. Noori's adventures move like this from place to place, discovering musicians and their stories that she never heard before. This is the music of people who recall their lives through rhythms, instruments, and polyphones. Stay tuned for her next stop.